नारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि त्रिवारमात्मन्यम्। डाबाती जल ने चमची पकड़ी जमनात्मा तस्मात् उद्गात उद्गम गृहीत्वा બે હાથ જોડી હાથમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા રાખી જવાના। બે હાથ જોડી દક્ષિણ દિશામાં ભૈરવ દાદાને નમસ્કાર કરી જવાના। हरि ओम तीक्षदंसा महाकाय कलबांधे दानोपमा नमस्तुभ्यां मनोगणान्तात्मनसि बडक भैरवाय नमो नमः। काल भैरवाय नमो नमः। गंधाकृतपाणी समर्पयामि। थाळीમાં ફૂલ ચોખા મૂકી દેવાના। બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરી જવાના। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि। पाछा हाथમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા રાખી જવાના। બે હાથ જોડી ઉત્તર દિશામાં હનુમાનજી મહારાજને નમસ્કાર કરી જવાના। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंतदेवताभ्यो नमो नमः। गंधाकृतपाणी समर्पयामि। थाळीમાં ફૂલ ચોખા મૂકી દેવાના। બે હાથ જોડી દેવાને નમસ્કાર કરી જવાના। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्मे कमलासनाय नमः विमलासनाय नमः पृथ्वी नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि। अथ गणपति ध्यानम्। हाथમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા રાખી જવાના। બે હાથ જોડી ગણપતિ બાપાને નમસ્કાર કરી જવાના। હરિ ભાનો શશિગો નિષદો બુધશ્ચ गुरु शुक्रा शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहासात्विकरा भ्रमन्तु। नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। गंधाकृतपाणी समर्पयामि। એની ઉપર ફૂલ ચોખા ચડાવી દેવાના। પાછા હાથમાં ફૂલની પાકડીને ચોખા રાખી જવાના। બે હાથ જોડી શિવજીને નમસ્કાર કરી જવાના। हरि ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतां जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितां कर्मबन्धने शां सदा शिवाय नमो नमः। गन्धाकृतपाणी सरायतां पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। बेनो बब्बे वखत जलनी चमची भरीने धरम पंचमं च षष्ठं वेंकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाचकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तो गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्याया पठेनराम न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं वरम्। विद्यार्थी लभते विद्याधनाते जपे गणपति स्तोत्र षड्भिमासं बलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयम्। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रमोचनं विशाल लोचनं विद्योतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजागणेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। नीचे नीचे हाँ नीचे दी पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमालिका विभूषयामि। भले अंदर अंदर मुकुट सुवाचन्दनमेव च नानाविधि प्रकारेण
पूज्यतां परमेश्वर अभिलेयाय समृद्धि गुलाले धृतिवर्धनं सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं व्यानाय स्वाहा ॐ ह्रीं उदानाय स्वाहा ॐ ह्रीं समानाय स्वाहा एक वखत जलनी चमची भरी भगवान ने बतावी वाटकी में मूकी देवानी मध्य वार्यम जलम समर्पयामि शांति देव शांति धामा शांति रेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न वसुभ्यः शांति शांति सुशांतिर्भवतु। બંને ભાઈઓ માતા પર હાથ ફેરી દીધો. આગળથી આમ ફરીને લઈ જાઓ કળશમાં. आराधिकं भूमो निधायां त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। प्रार्थना नमस्कार
નમસ્કારોમિ 3 વખત જય જય શ્રી ગુરુ શરણ સરોજ રજ નિજ વરણ કોર સુધારી બરનો રઘુબર વિમલ જસ જોદાયક ફલચાર ભગવાનને ચંદનનો ચાંદલો કરી દેવાનો શિખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાર્યમ સુમનોહરમ વિલેપનાસુરા શ્રેષ્ઠ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ ચંદનમ સમર્પયામિ. તમારે ચોખા ચડાવી દેવાના. સ્વસ્તિ સ્તુયા વિનાશાખ્યા ધર્મ કલ્યાણ વિનાયકમ પ્રિયા નિત્યમ તમ સ્વસ્તિ ભવન્તુનાઃ. પિતૃ સ્વર્ગ વાસુદેવ ગાવે ના પિતૃ સ્વર્ગે જાય છે. વાસુદેવ બોલે ના પિતૃ સ્વર્ગ જાય. વાસુદેવ બોલે ના પિતૃ સ્વર્ગે જાય છે. વાસુદેવ બોલે નો મોક્ષ નક્કી થાવે. વાસુદેવ બોલે એનો મોક્ષ નક્કી થાય છે. ઓમ નમો ભગવતે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય રે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરી વાસુદેવાય. વાસુદેવાય રે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરી વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા વિકટ રૂપ ધરી લંક જલાવા. ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે રામચંદ્ર કે કાજ સવારે. લાય જીવન લખન जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए. रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई. सहस जगत तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. छननादिक ब्रह्मानंद नीसा नारद सारद सहित अहिसा. यम कुबेर दिक्पाल जहावे कभी गोविंद कहि सके गावे. तुम उपकार सुग्रीव लीना राम मिलाए राजपद दीना. तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो धारी मधुर फल जानो. प्रभु मुद्रिका विनिप पाई दलहि लागे अचरज नारी. दुर्गम बात जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे. राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा दिन पेसारे. सब सब रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो तो डरना. आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक आपते कापे. होश पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन नाम सुनावे. ए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा.
સંકટ છે હનુમાન છોડાવે, મન કર્મ વચન ધ્યાન જો લાવે. सब पर रात बसवी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे, सोई नित जीवन फल पावे. चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा. साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे. अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा. तुम्हारो भजन मेरे राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा. अंतकाल रघुवर जाई, जागन मारी भक्त गाई. और देवता चीतन धरे, हनुमत से सुख करई. संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा. जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई. जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी मास कोई. जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा. तुलसीदास सदा रिझेरा, कीजे नाथ हृदय महावीरा. पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. बोलो भाई सब संतन की जय. बोलिए भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय. गंगा मैया की जय. पितृनारायण देव की जय. प्रेम से बोलिए नमः पार्वते पते, हर हर महादेव. विनायकं गुरुं भानु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा. सरस्वती प्रणम्यादो, सर्वकार्या वसुदेव सुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं. देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः.
चिंता संतानंदारो यदपादाम्बुधरे नमः स्वीयानंदा निजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहो जन्दो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमः सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दना अज्ञानदेविनान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्दशायिनां लक्ष्मीं सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं चतुर्विद्या त्रिविस्तदा षड्वे विराजतेयोषो पञ्चदारतये मम नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासूपयपानं रक्षिताशेषबालकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् बालकृष्णलाल करारविन्दे नापदारविन्दं मोखारविन्दे शपुटे शयानम्
ધર્મા ધવેતિ ગોવિંદ
કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય गिरिराज धरण की જય रामचंद्र भगवान की જય गंगे माता की જય ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कन्हैयालाल की ઋષિકેશ ક્ષેત્રની અંદર ગંગા નદીના તટે સરદારા પરિવાર દ્વારા આયોજિત સ્વર્ગસ્થ નાનજીભાઈ, સ્વર્ગસ્થ જીતુભાઈ તેમજ સ્વર્ગસ્થ દક્ષાબેન, સમસ્ત સરદારા પરિવારના પિતૃઓ ના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર ચોથા દિવસનું પ્રથમ સત્ર છે. ગઈકાલની અંદર પ્રહલાદજીની જે ભક્તિ હતી એનો જે દ્રઢ વિશ્વાસ હતો, તો એ દ્રઢ વિશ્વાસ અને ભક્તિ
આ બંને સાથે થયા. એટલે ભક્તના રક્ષણ માટે થઈ અને ભગવાન આવ્યા છે. ત્રણ દિવસથી આપણે કથા સાંભળીએ છીએ. તો શરૂઆતની અંદર જ જ્યારે 6 પ્રશ્નો થયા છે, તમે બધાને યાદ જ હશે કયા કયા થયા હતા. હા હોય તો કયો યાદ. એમાં જે 6 પ્રશ્ન થયા હતા એને સૌનકાદિક ઋષિ મુનિઓએ પૂછ્યું છે કે ભક્ત અને ખાલી ભગવાન છે એ રાક્ષસોને મારવા માટે જ આવે છે? આવો પ્રશ્ન પણ હતો. ને આપણને પણ એમ થાય કે ભગવાને જ્યારે પણ અવતાર ધારણ કર્યો છે ત્યારે રાક્ષસોને માર્યા છે. તો હું ભગવાન ખાલી રાક્ષસોને મારવા માટે થઈને એટલી બધી મહેનત કરે અને અહીંયા આવે? પણ ખરા અર્થની અંદર જે પ્રશ્ન હતો એ શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ છે. અને એ જ પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે છે એ પરીક્ષિત મહારાજને સમજાવ્યો છે કે રાજા, ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે એ ફક્ત રાક્ષસોને મારવા માટે નહીં. ભગવાન રાક્ષસોને મારવા માટે આવતા જ નથી, પણ ભગવાન અવતાર જે ધારણ કરે છે એ એના ભક્તનું કલ્યાણ કરવા માટે થાય અને ભક્તને દર્શન દેવા માટે થઈને આવે છે. પણ રાક્ષસોને મારવા માટે નહીં. એમાં દ્રષ્ટાંત બતાવ્યું છે. જેવી રીતે ઘરે મહેમાન આવ્યા, વેવાય વહેલા આવ્યા હોય, દેહની વાત છે. અહીંયા તો આપણે કાંઈ જમીન જ છે નહીં, દેહની વાત છે. હા, એમાં દિવાળીએ ગયા હોય રોકાવાનું, બાજુના ગામમાં જ વેવાય હોય તો કે સારું લ્યો વેવાય આવ્યા છે, હમણાં જ હજી ચોમાસું ગયું છે એટલે ખેતીવાડી સારી હશે. એટલે વેવાય જ્યારે ભેગા થાય ને, એટલે વેવાય ભેગા થઈને બેઠા હોય, સવારમાં ફ્રેશ થઈ ચા પાણી પી લે, પછી એમ કે ભાઈ હવે બીજું ત્યાં ગામમાં તો ક્યાં ફરવા જાવ, 2 દુકાન હોય, એક ચક્કર મારે તો 15 મિનિટમાં ઘેરે. એટલે તો કે હાલો ને હવે બપોર સુધી કાંઈ કામ તો નથી, હવે રસોઈ થાય ત્યાં સુધી કાંઈ નવરા જ છીએ. તો કે શું કરવું? તો કે હાલો નહીં કે સિંગ વાવી છે, હાલો આવ્યા છો તો આપણે હાલ્યા જઈએ, ધીમે ધીમે વાતો કરતા કરતા જઈએ અને ખેતર આટો મારતા આવીએ, જોતા આવીએ. એટલે બંને વેવાયો છે એ જાય ખેતર. ભગવાન શા માટે પૃથ્વી ઉપર આવે છે આ એના માટે બતાવ્યું છે. એટલે વેવાયું ખેતર ભૂગે, ખેતરમાં જાય અને જે માંડવી વાવેલી છે એમાં વચ્ચે હાલે, હાલતા જાય, એક એક છોડવો જોતા જાય કે આમાં ક્યાંય જીવાત તો નથી પડી ને. એમ જોતા જોતા વેવાયું 2 વાત કરતા હોય, અને વેવાય વાત કરતા હોય, માંડવી જોતા જતા હોય, અને જોતા જોતા જો એમાં અડબાવ છોડ કોઈ દેખાય તો એ અડબાવ છોડને ઉપાડી અને શેઠે નાખી દે. સમજ પડી? આટલામાં બધું આવી જાય.
એમ ભગવાનનું આ ખેતર છે. ભગવાનનું ખેતર છે એટલે ભક્તને ત્યાં મહેમાન થાય. ભગવાન ભક્તને ત્યાં મહેમાન થાય, અને મહેમાન થાય ગામમાં આવે એટલે ગામમાં ફરે, ફરતા ફરતા જોવે કે કોઈ એકાદો અડબાવ છોડ છે એટલે એને અચ્યુતમ ઉખાડીને ફેંકતા. આ કથા એ જ બતાવે. પરીક્ષિત મહારાજને સમજણ માટે થઈ અને કીધેલું છે કે ભક્ત ભગવાન રાક્ષસને મારવા માટે નથી આવતા, પણ ભક્તનું કલ્યાણ અને ભક્તને દર્શન દેવા માટે થઈ અને ભગવાન આવે છે. તો ભગવાન વિચાર કરે કે હવે આવ્યો છું તો મારા ભક્તને આ નડે છે, એટલે ભગવાને રાક્ષસને મારતા. આવા ગઈકાલની કથાની અંદર ઋષિ ભગવાને છે એ હિરણ્યકશિપુને માર્યો છે. પણ હિરણ્યકશિપુને માર્યો ત્યારે એને ખોળામાં રાખી અને પહેલાં કીધું છે કે બ્રહ્માજીએ તે જે વરદાન માંગ્યું છે અને તે લિસ્ટમાં લખીને આપ્યું હતું, એમાં બધી તે સહી કરી દીધી બ્રહ્માજીએ, તો એમાંથી તો આ કોઈ વસ્તુ છે નહીં ને. ઋષિ ભગવાને છે એ હિરણ્યકશિપુને માર્યો છે કયા? તો કે સંધ્યાના સમયે. આણે માગ્યું હતું કે દિવસના નહીં રાતના નહીં, એટલે સંધ્યાના સમયે. પછી માગ્યું હતું કે ઉપર ને નીચે નહીં, એટલે ખોળામાં રાખ્યો છે. માગ્યું હતું બારે ન મરવું અંદરે ન મરવું, એટલે ઉંબરામાં રાખ્યો છે. મનુષ્યથી ન મરવું, પશુથી ન મરવું, પક્ષીથી ન મારવું, એટલે મનુષ્યનું પણ છે શરીર, એના નખ છે એ પશુ જેવા છે, અને મુખ છે એ હિંસક પશુ, કોઈ શરીરમાં લાગે નહીં વસ્તુ. આ જ્યારે જોયું એટલે હિરણ્યકશિપુએ કીધેલું છે કે મને આ નહોતી ખબર કે આ સ્વરૂપે આવશો, નહીતર હું ઈએ લખાવી લે. ભગવાન કે મને ખબર છે. એટલે કયા સ્વરૂપે ક્યારે અને કેવી રીતના ભગવાન આવે એની કોઈને ખબર નથી. ગમે તે સ્વરૂપે આવે છે, પણ ગમે તે સ્વરૂપે આવે એમાં એના ભક્તનું કલ્યાણ હોય જ. એનું કલ્યાણ કરવા માટે જ આવે છે. આમ હિરણ્યકશિપુને માર્યો છે. ભગવાન ઋષિ પરમાત્મા હતા એ શાંત થયા છે, અને જ્યારે શાંત થયા ત્યારે પ્રહલાદજીએ બે હાથ જોડી, નાનું બટુક સ્વરૂપ છે, અને બે હાથ જોડી અને ભગવાનની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરી છે. બ્રહ્માજીએ ઋષિ ભગવાનની સ્તુતિમાં કીધેલું છે, બ્રહ્માદયા સુરગણા મુનયો તસિદ્ધા સત્વે કદા નમતયો વત સાંપ્રવાહે નારાધિતમ પુરગુણે રઘુનાથ વિપ્રો કિમ તોષ્ટમર્હતિ સમે હરિરુગ્ર જાતે. પ્રહલાદજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. પ્રહલાદજી હતા સ્તુતિની અંદર ભગવાનને કહે છે કે બ્રહ્મા વગેરે બધા દેવો છે એ પણ તમને સમજી શકતા નથી, જાણી શકતા નથી અને ઓળખી શકતા નથી. હે પ્રભુ, હું તો આપને કઈ રીતના ઓળખી શકું, પણ મેં મારી મતિ પ્રમાણે, બુદ્ધિ પ્રમાણે તમારી ભક્તિ કરી છે, ભાવ કર્યો છે, અને એ જ ભક્તિ ભાવથી આપ પ્રસન્ન થયા છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું, આપ શાંત થાઓ. આવી પ્રહલાદજીએ છે ભગવાનની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરી છે. તો ભાગવતના 7મા સ્કંદની અંદર 9મા અધ્યાયમાં 8મા શ્લોકથી માંડી અને 50 શ્લોક સુધી
એમ 43 શ્લોકની અંદર પ્રહલાદજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. અને આ સ્તુતિથી નમ્ર ભાવ છે. એ નમ્ર ભાવથી જ્યારે સ્તુતિ કરી છે એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થયા, શાંત થયા છે. ભગવાને જ્યારે ઈશારા દ્વારા સમજાવ્યું કે તારે જે જોતું હોય તે માગી લે દીકરા, મારા માટે થઈને તારે ઘણું દુઃખ સહન કરવું પડ્યું છે, મારે આવવામાં મોડી થયું છે, મને માફ કરજો. આમ જ્યારે ભગવાને પ્રહલાદજીને કીધું છે અને માગવાનું જ્યારે કીધું ત્યારે પ્રહલાદજી કહે છે કે ગમે એમ તો એ મારા પિતા હતા, એણે જ મને દેહનું દાન કર્યું છે. રાક્ષસી વૃત્તિ હતી છતાં પણ એનું કલ્યાણ થાય એવા આશીર્વાદ. ત્યારે ભગવાને ઈશારા દ્વારા જ કીધેલું છે કે જે પરમાત્મા દ્વારા પરમાત્માના હાથેથી જે મૃત્યુ પામે છે એની કોઈ દિવસ અસદગતિ થતી નથી, એને સદગતિ જ થાય છે. ભગવાન ઋષિ પરમાત્મા કહે અંતર ધ્યાન થયા છે. બ્રહ્માદિક દેવતાઓ બધા પોતપોતાના સ્થાને ગયા છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા, આમ ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા પછી ભક્તિ યોગ તત્સર્વં મંતરાય તયાર્ભકં મન્યમાનો ઋષિકેશં સ્મયમાન ઉવાચ. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા, આ હિરણ્યાક્ષ હિરણ્યકશિપુ આ બંને એ લોભ અને સંગ્રહ વૃત્તિ છે. ભગવાને કીધેલું છે જીવનની અંદર લોભ કરવો જોઈએ, કરકસર કરવી જોઈએ, પણ પાછું જીવન છે એ લોભી ન થવું જોઈએ. પછી આવા લોભી જીવનની પણ કથા કીધી છે. અને આપણામાં કહેવત પણ છે કે લોભીનું ધન તુતારા. આ ક્યારથી પડી ખબર છે? તો એમાં એક શેઠ બાપા હતા, ધન સંપત્તિ ઘણી, પણ એમના શેઠાણીમાં જે હતા એના ઘરના એ ભક્તિભાવ વાળા. મંદિરે ને બધે જાય, સત્સંગોમાં બધે જાય, પણ શેઠ બાપા એટલા લોભી કે ફૂટી કોડી આપે. શેઠાણીમાં એ ઘણી વખતે સમજાવ્યા કે ભગવાનની કૃપા છે, આટલી મોટી પેઢી હાલે છે, કાંઈક તો ભક્તિ ધર્મ કાંઈક તો કરો. પણ કહે ને કે જેમ સંગ્રહ વૃત્તિ વધે એમ લોભ વૃત્તિ એનાથી ડબલ વધે છે. બાપાએ ઘણું ભેગું કર્યું પણ એટલો બધો લોભ કે કદાચ ઘીમાં કે તેલમાં માખી પડી ગઈ હોય ને તો એને નીચોવી નાખે. આ એટલા બધા લોભી. લોભી તો ત્યાં સુધી કે જો કોઈ ઘરાક આવે ને તો ચશ્મા પહેરે, પછી ઘરાક ન આવે તો ચશ્મા કાઢી નાખે કે એમાં ખોટી દ્રષ્ટિ જાય તો કહાય ને કાચી. આ એટલા લોભી. અને આવા લોભી બાપા એમાં એક વખત થયું એવું કે રોજ સવારનો સમય અને રોજ સવારે પેઢીએ જાય એટલે ઘરથી દુકાન થોડીક આગી
એમાં વચ્ચેનો થોડીક જગ્યા આવે ને એ અવાવરી આવે જગ્યા. તો એ અવાવરી જગ્યા આવે એટલે આ શેઠ બાબા તો રોજ જતા દુકાને પેઢી ઉપર. એમાં એક દિવસે સવારમાં થોડુંક વહેલું નીકળાઈ ગયું અને વહેલા નીકળ્યા અને જેવા હાલતા જતા હતા ત્યાં ઓલી અવાવરી જગ્યા આવીને તો એમાંથી એક સાપ ફૂફાડા મારતો આયલો આવે અને બાપા ગભરાણા એટલે આંખો બંધ કરીને શેઠ બાપા કહે કે આ જો નાગ મારાથી આગો વયો જાય તો હું 100 બ્રાહ્મણો જમાડીશ. ને કુદરતને કરવું સાપ વયો ગયો. બાપા થોડા કહેલા એટલે વિચાર કરે, એક તો લોભિયા કે હાલો આ ભયમાં બોલાય તો ગયું કે 100 બ્રાહ્મણો જમાડવા, હવે આમાં તો ખર્ચો કેટલો થાય કે પણ ભલે કે તો હું બીકમાં હતો ને ઉતાવળમાં 100 બોલી ગયો પણ 100 તો નહીં જમાડી શકું પણ 50 જમાડી દે. આમ જ્યાં 50નો સંકલ્પ કર્યો ત્યાં પાછો સાહેબ દેખાણો એટલે બાપા પાછા ગભરાણા એટલે આંખો બંધ કરીને કે હવે 100 નહીં 50 નહીં પણ પછી તો હું જમાડી જ દઈશ. સાપ વયો ગયો. પણ લોભી છે, સંગ્રહ વૃત્તિ છે એટલે પાછો સંકલ્પ કર્યો કે આ 25 બ્રાહ્મણોને જમાડવાના સંકલ્પ તો થઈ ગયો પણ એટલા બધાનો ખર્ચો તો ઘણો થાય. તો કે આપણે એવું પછી કાંઈ નથી કરવું હોય કે 5 બ્રાહ્મણો જમાડી દેવું હોય કે આમ 5 બ્રાહ્મણોનું કીધું ને કુદરતને કરવું ને પાંદડું ખેંકડ્યું તો બાપાને એમ કે સરપ આવ્યો એટલે પાછા આંખ બંધ કરીને કે હવે 5 કોઈ વસ્તુ નહીં, 1 બ્રાહ્મણ હું જમાડી દઈશ. આમ વિચાર કરતા પેઢીએ ગયા. પેઢીએ જઈને બેઠા અને બેઠા વિચાર કરે કે તોય 1 બ્રાહ્મણને જમાડવા તો ખરા ને. હવે એને જમાડીને પછી પાછું વસ્ત્રદાન કરવું, પાત્રદાન કરવું, માથે દક્ષિણા મૂકવી, આ ખર્ચો કેટલો છે. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં ત્રાજવામાંથી ફરી પાછો કકડાટ આવ્યો તો કે ના હવે કોઈ વસ્તુને 1 જમાડવાનો એટલે જમાડવાનો છે, પાક્કું છે. બાપા બેઠા જ્યાં વિચાર કરતા હતા તો ગામમાંથી ગામોટી ગોર બાપા હોય ને નીકળ્યા એટલે એને તરત જ બોલાવ્યા, એ ગોરદાદા અહીંયા આવ્યા એટલે બેઠા એટલે વાત કરી મને કે ભાઈ મારે 1 બ્રાહ્મણને જમાડવાનો સંકલ્પ છે તો 1 બ્રાહ્મણને જમાડવા હોય તો કેટલો ખર્ચો થાય. એટલે ગોર બાપા કે એમાં શું ખર્ચો થાય કે તો કે એમાં 1 કિલો ઘી, 1 કિલો તેલ, એમ જ્યાં બોલ્યા હતા શેઠ બાપા થોડાક ઊંચા થઈ ગયા. ઓહો 1 કિલો કે ના કે એવા નથી જમાડવા. એ ગોર બાપા નીકળી ગયા. બીજા આવ્યા, બીજા હારે વાત કરી તો એણે વળી થોડુંક ઘટાડીને કીધું 750 ગ્રામ ઘી જોઈએ, 750 ગ્રામ તેલ જોઈએ, 750 ગ્રામ ગોળ જોઈએ. તા શેઠ બાપા ઉભા, એટલું બધું હોય કાંઈ તમે એટલું બધું ખાઈ જાઓ, આવા ન જમાડવા એને વેતા. આમ કરતા ગામના લગભગ ગોર બાપાને બધાને પૂછી લીધું. છેલ્લે 100 ગ્રામ હતા એને પણ પૂછી લીધું પણ આ શેઠ બાપાએ કોઈને જમાડ્યા. પણ આમ કરતા એક દિવસે જમાડવા તો છે જ એમ વિચાર કર્યો ત્યાં જટાશંકર બાપા નીકળ્યા. જ્યાં જટાશંકર બાપા નીકળ્યા એટલે શેઠ બાપાએ અવાજ માર્યો, એ જટાશંકર બાપા અહીંયા આવો. જટાશંકર બાપાને બેસાડ્યા. સવારનો સમય, બધી વાત કરી. વાત બધી જ્યાં કરી એટલે કહે કે ભાઈ 1 ગોર બાપાને જમાડવો હોય તો એમાં કેટલો ખર્ચો થાય જટાશંકર બાપા? એમાં તો 1 સામાન્ય થાય. કે તમે વાત કરો છો પણ કયો કેટલું જોઈ? 1 બ્રાહ્મણને જમાડવું છે તો કેટલું જોઈ? એટલે જટાશંકર બાપા પણ શેઠ બાપા જેવા બહુ પાકા અને ગામમાં બધે ભૂદેવો હતા. વાત થઈ ગઈ કે આને જમાડવા છે શેઠને પણ કોઈને જમાડતા નથી. છેલ્લે 100 ગ્રામ સુધીનું અમે કહી આવ્યા પણ તોય જમાડતા. જટાશંકર બાપા કે કોઈ વાંધો નહીં. એટલે શેઠ બાપાએ કીધું કે કયો તમે
કેટલુંક જોહે સીધું. આમ જ્યાં કીધું એટલે જટાશંકર બાપા કે એમાં જોઈએ શું કે 1% ઘી જોઈએ, 1% તેલ જોઈએ, 1% ગોળ જોઈએ. હા બરોબર છે, આ બરોબર. અત્યાર સુધી તો મેં બધાને પૂછ્યું, કોઈ કિલો કે કોઈ 700 ગ્રામ કે કોઈ 500 ગ્રામ કે કોઈ 250 ગ્રામ કે કોઈ 100 ગ્રામ કે, પણ મને તમે યોગ્ય લાગ્યા જટાશંકર. હવે તમને જમાડવાના છે. જે સીધો જોતો હોય આપણે બધો તૈયાર કરી લેવાનો છે. શેઠ બાપા વિચાર કરે કે માંડ કરીને જટા બાપા હાથમાં આવ્યા છે, 1% પતે તો 100 ગ્રામ દેવું. આમ જ્યાં વિચાર કરતા હતા એ સમયે મંડી ઘરાગી વધવા. ઘરાગી એવી વધવા માંડી છે એટલે ઘરાગી વધતાની સાથે જટાશંકર બાપાએ મોકો જોયો. જટાશંકર બાપા કહે તમારે આપવું છે? આપવું હોય તો જલ્દી આપો સીધો, નકર મારે જવું જ બીજા કથા છે ને મારી ત્યાં રાહ જોવે છે. શેઠ બાપા કે 2 મિનિટ કે હમણાં પાછા 15-20 મિનિટ પાછા જટાશંકર, હવે તમારે આપવું હોય તો આપી દો, નકર હું જાઉં છું. શેઠ બાપા વિચાર કરે જો આ વહી જાય ને તો પાછો આવો મોકો નહીં મળે. એટલે શેઠ બાપાએ વિચાર કર્યો કે આ ઘરાકીમાંથી હું નવરો નહીં થાવ, એટલે કે તો તમે જાઓ શેઠાણી માને કહેજો તમારે જે જોતું હોય ને એ તમને ગોડાઉનમાં આપી દે. જટાશંકર બાપા કે એમ નહીં, તમે મને ચિઠ્ઠી લખી દો. પણ ચિઠ્ઠીમાં બીજું કાંઈ લખ્યું નહીં. શેઠ બાપાએ એટલું લખ્યું કે જટાશંકર બાપા જે આવે અને જે સીધું માગે એ આપી દેજો. એટલું લખીને જટાશંકર બાપાને તો મોકલા. અને જેવા મોકલા જટાશંકર બાપા ગયા ઘરે. ઘરે જાય અને ડેલી ખખડાવી અને શેઠાણીમાં જ્યાં ડેલી ખોલી ત્યાં ગોરબાપાને જોયા. એટલે આજ તો ધન ઘડી અને ધન ભાગ કે આજે અમારા આંગણું પાવન થયું. આટલા વર્ષ ત્યાં હું પૈણીને આવી પણ કોઈ દિવસ કોઈ સાધુ સંત યોગી તપસ્વી બ્રાહ્મણ આ કોઈ અમારા આંગણે આવ્યું નથી. આજ તો તમે આવ્યા છો. શેઠાણીમાં તો રાજી રાજી થઈ ગયા. ગોરબાપાને પાણી પાયું, ચા પાયું કે તમારે જે પીવું આજ તો પી જાવ કે મોકો મેળવવા માંડી. ત્યારે જટાશંકર બાપાને કીધું કે કેમ આવવાનું કારણ? એટલે જટાશંકર બાપાએ ચિઠ્ઠી આપી કે જો આ શેઠ બાપાને કંઈક બ્રાહ્મણને જમાડવા. હા એ કંઈ વાત તો કરતા હતા. તો કે આ ચિઠ્ઠી આપી છે. ચિઠ્ઠી વાંચી શેઠાણીમાં કે આ જટાશંકર બાપા જે માગે એ તમે એને સીધું આપી દે. આમ જ્યાં કીધું અને શેઠાણીમાં તો રાજી રાજીના રેડ થઈ ગયા. બોલો જટાશંકર બાપા હું સીધામાં જોઈ છે. તો જટાશંકર બાપા કે એમાં બીજું શું જોઈએ કે બ્રાહ્મણો જમાડવામાં કાંઈ જોઈ નહીં કે? તો કે શું જોઈએ? તો કે 1 કટો ઘઉં, 1 કટો ચોખા, 1 તેલનો ડબ્બો, 1 ઘીનો ડબ્બો, 1 ગોળનો ડબ્બો, 2-3 કિલો મરચાં ભૂકી મૂકી દો, હળદર મૂકી દો. શેઠાણીમાં તો એટલા રાજી રાજી થઈ ગયા બધું કાઢી દીધું. આખો સીધો કાઢ્યો અને સીધો કાઢીને જટાશંકર બાપા કે હવે આ બધું લઈ કેમ જાઓ? તમે આપી તો દીધું કે. તો કે એમાં શું વાંધો કે તો એ કે ટેમ્પો કરી આવો. તો કે પછી ભાડું એ હું આપી દઈ ને કે. જટાશંકર બાપા ટેમ્પો કરીએ એવા ભરી દીધો બધો સીધો એમાં સીધો ભરી અને ભાડું પણ આપી દીધું. અને જટાશંકર બાપા તો ઘાએ ઘા ઉપડા ઘરે જાય ને જ્યાં ગોરાણીમાં જોયું તો કે હા 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 આ તો આખા વરહનું આવી ગયું કરિયાણું. જટાશંકર બાપા કે બોઇલમાં મૂકી દે બધું મેં ભરવા જલ્દી ફટાફટ. ગોરાણીમાં લઈને બધો રૂમમાં પૂરી દીધું. જટાશંકર બાપાએ બધી વાત ગોરાણીમાંને કરી લીધી કે હવે આવી રીતના થયું છે, હવે શું થાય? એટલે ગોરાણીમાં કે કાંઈ વાંધો નહીં, મેં તમારા ગોળાનું પાણી પીધું છે, ચિંતા ન કરો. આમ થતાં સાંજનો સમય બરોબર થયો અને દિયા થવાનો ટાઈમ થયો. એટલે શેઠ બાપાને વિચાર આવ્યો કે હા એ કે ઓલા સીધાનું કીધું હતું એ કે જટાશંકર બાપાને શું થયું હોય છે, કેટલુંક આપ્યું હોય છે. એટલે દુકાન વધાવી અને ઉતાવળા ભેગે ગયા ઘરે. જ્યાં ઘરે ગયા અને ડેલી ખોલી ત્યાં ઘઉંના દાણા ઢોળાયેલા જોયા. અને ઘઉંના દાણા ઢોળાયેલા જોયા તો આ તો શેઠ બાપા હતા કે ઓહો આ એટલું બધું અનાજ કેમ ઢોરાણું કે, અને એટલું બધું ગોડાઉનમાંથી આપ્યું છે કોને કે આ એટલું બધું તો અનાજ ઢોરાણું છે તો તમે ગોડાઉનમાંથી આપી કેટલુંક દીધું કે. આમ ખીજાતા જ્યાં અંદર ગયા એટલે શેઠાણીમાં હતા એનું તો હસમુખ, એને આજે આનંદ આવ્યો.
તો કે આ એટલું બધું અનાજ ઢોરાણું છે તો આ ગોડાઉનમાંથી તમે આપ્યું કેટલું કી કે? તો કે કાંઈ નથી આપ્યું. કે તમે જટાશંકર બાપા નહોતા મોકલા? તો કે હા. આ ચીઠી તમારી? તો કે હા. તો કે એણે સીધો માંગ્યો, મેં સીધો આપ્યો. પણ સીધો આપ્યો પણ કેટલોક આપ્યો? આ ઢોરાણું એટલું છે તો તમે આપ્યું કેટલું? શેઠાણીમાં બોલ્યા છે કે તમે કીધું તો કે એને જેટલું છે આ સીધું લેવા આવે એટલે આપી દેજો, એટલે મેં બીજું કાંઈ નથી આપ્યું. એક કટો ઘઉં આપ્યા, એક કટો ચોખા. ત્યાં તો શેઠ મીડા ઠેકડા મારવા. અને જ્યાં ઘીનું ને તેલનું કીધું તો બીજી વાતો સાંભળવા ઊભા જ ન રહ્યા. ડેલી ખોલીને જટાશંકર બાપાના ઘર બાજુ રાયડું નાખતા હતા. હે જટાશંકર બાપા, તમે તો કીધું તો કે ટકો ટકો જોઈએ, એને બદલે આ કટો કટો લઈ ગયા. 1% કટો કરી નાખ્યો. એક કટો લઈ ગયા. આમ રાયડું નાખતા નાખતા જ્યાં જતા હતા ત્યાં ગોરાણીમાં એ જોયા છે. એટલે ગોરાણીમાં કે જટાશંકર બાપાને કે શેઠ આવે છે. તો કે હવે શું કરવું? તો કે કાંઈ નહીં, તમે ઉઈ જાઓ. ઘરમાં ઉરાઈ દીધા. ઘરમાં ઉરાવીને ગોળવાળું ધોતિયું કરીને માથે ઢાંકી દીધું. એની માથે મંડી માખ્યું બંબણવા. અને ગોરાણીમાં છે જટાશંકર બાપાની પાસે બેસી ગયા. અને જેવા શેઠ બાપા જે હતા એને ડેલીમાં પગ મૂકવો અને ગોરાણીમાં એ પોક મૂકી. એ શેઠ તમારું તો આમ થાય, તમારું તેમ થાય. શેઠ બાપા મૂંઝાણ, હાલે લઈ હવે આ શું થયું? આ તો એક તો લઈ ગયા એટલું અને અમુકના શેઠ મૂંઝાણા. હવે શું કરવું? અને ગોરાણીમાં તો ગોરાણીમાં શું થયું કે તમે આ રોવો છો? અરે હું રોવો છો કે આ તમારે ત્યાંથી સીધો લઈને આવ્યા અને સીધામાંથી જ અમે રસોઈ બનાવી. કોણ જાણે એમાં શું હોય છે? આ જોતા નથી તમે આ કેવી પરિસ્થિતિ થઈ? અને તાણી રાયડું નાખે. શેઠ બાપા મૂંઝાણા કે જો બધાને ખબર પડશે ને કે તો એ કે હમણાં કે મારી દુકાને પછી જે ઘરાક છે ઘરાક ઘટી જાય કે આની દુકાનમાં તો ખરાબ વસ્તુ મળે છે. એટલે શેઠ બાપા મૂંઝાણા. એટલે શેઠ બાપાએ કીધું કે તમે શાંત થાવી કે? તો કે હું શાંત થાય કે હવે આની પાછળનું બધું કામ? તો કે તો એમાં એ કે તો 10,000 બીજા આપો. શેઠ બાપાએ બીજા 10,000 આપ્યા. આલ્યો આ 10,000 રૂપિયા. હવે શાંતિ? તો કે આ બસ શાંતિ. શેઠ બાપા તો વહી ગયા. શેઠ બાપા વહી જઈને વિચાર કરે કે એક તો એટલું બધું કરિયાણું ગયું અને માથેથી 10,000 રૂપિયા દેવા પીડાઈ. હા વિચાર કરતા હતા. 2-3 દિવસ થયા. શેઠ બાપા હતા દુકાન ખોલી અને બેઠા હતા. બેઠા એટલી ચિંતા કરે કે આખી જિંદગી નથી આપ્યું એટલું એક દિવસમાં વયું ગયું. આમ જ્યાં વિચાર કરતા હતા ને ત્યાં જટાશંકર બાપા સહાય કરીને એની દુકાનેથી નીકળ્યા. અને દુકાન પાસેથી જેવા નીકળ્યા એટલે શેઠ બાપા નજર ગઈ. એટલે શેઠ બાપા કે આ તો જટાશંકર તો જીવે છે. એ કે રાઈટ નાખે. હે જટાશંકર બાપા અહીંયા આવો. ફરી પાછા બોલાવ્યા. જટાશંકર બાપા દાંત મીંડા કાઢવા. એ કે તમે અહીંયા ટકો કીધો ને અને કટો લઈ ગયા. અને કટો લઈ ગયા એને તો વાંધો નહીં. ઘેરે આવ્યો તો પાછા કેવું નાટક કર્યું કે અને નાટક કર્યું એનો વાંધો નહીં કે માથે 10,000 રૂપિયા દેવા પડ્યા કે એ બધું. તો કે બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા પછી દક્ષિણા ન દેવી પડે. આ ત્યારથી કહેવત પડી કે લોભીના ધન મન ન ખોલું રામ. ભગવાને જે આપ્યું છે એ પ્રસાદ સમજો અને જે આપેલું છે એમાંથી દાન પુણ્ય કરતા. જરૂરતમંદ વ્યક્તિ છે કે જેને આપણે ખબર જ છે કે આને જરૂરત છે. એવો કોઈ સારો તહેવાર હોય, આપણું ઘર સારું છે, સંપત્તિ છે, બધું છે, પણ આપણા ઘરની બાજુની અંદરની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ તો આપણા ઘરે જે બનાવેલું છે ને એમાંથી એના બાળકો એના વગર રહે નહીં, એ પણ આનંદમાં રહે. તો જે કંઈ આપણી હોય શક્તિ એમાંથી થોડું ઘણું એને આપતું રહેવું આ સમજાય.